सवाल खड़े होंगे ने कि बीबी जगीर कौर ने बहुत भर्तियां नजायज़ करतियां सीगियां। बीबी जगीर कौर उन्होंने बहुत SGPC के जोड़े वर्कर ने उन्होंने बहाल कर दिता सी, भावें उन्होंने उत्ते फिर वो शराब के इल्ज़ाम लगे होण या फिर उन्होंने उत्ते जनानीबाजी के इल्ज़ाम लगे होण। जिथे किते मैनूं लगदा भी ये कार जिहड़े आ ये संस्था के भले दे विच नहीं गए तो मैं उहदे उत्ते भावें मैंबर भी नाराज़ हो जाण, मैं उहदे उत्ते पहरा दिंदा। अजिहे किहड़े कार्ज सी जिहड़े बीबी दे वल्लों कीते गए? देखो कार्ज हुण जे कोई बंदा शराब के केस च फड़िया गया, कोई बंदा दुराचारी आ, कोई बंदा गोल कचोर आ, उन्हां ते मैं समझौता नहीं करता। मैं पिछली बारी मुख सकत्तर सी उन्हां दे नाल ते मेरे ते शायद उन्हां नूं गुस्सा भी यह रहा हो। 104 की खुशी है या फिर 42 का दुख है? कुछ कांग्रेस के लीडर भी ने जिहड़े भाजपा शामिल होए वो भी दखलअंदाजी कर रहे हैं। मौजूदा आप सरकार के कुछ लीडर ने भाजपा के कोई वड्डे प्रोमिनेंट लीडर्स के नाम तुसीं लै सकते हो जिन्हां ने इस SGPC इलैक्शनस दे विच दखलअंदाजी की? एक तो बठिंडे के बड़े लीडर जिहड़े BJP ज्वाइन की उन्होंने भी की दखलअंदाजी। कोटकपुरा दे विच जो बेदबी दे दोषी सीगा उसका कतल कर दिता गया, किवें वेखदे हो इस घटना? कई बार मुसीबतां भी किसी होर धर्मां ते आउण ते सिख जिहड़ा आ उन्हां दी भी मदद कर दिंदा, पर एक ये विलक्षणता रही आ भी जिसले ये पैरों थले कोई अग वाले फिर यह समझौता नहीं करते। चोणां होणियां सीगियां और उस तो ही पहला अमृतसर दे विच जिहड़ा शिव सेना का लीडर है सुधीर सूरी उसका भी कतल हो जाता है और उस तो बाद भाईचारक साझ के उत्ते भी सवाल खड़े होंदे ने। जिहड़े सूरी बयान दे रहा सीगा वो मेरे ख्याल किन्ने घिनौने सी, जे कोई सिख इदां दी बोली बोले तो दूए दिन फड़िया जाए। इन्नी हेटड जिहड़ी वो स्पीच करदा सी किसी का भी खून खौलदा। सिख असीं तां सारिਆਂ ਦਾ सत्कार करते हैं, सारियां जथेबंदियां का भी सत्कार करते हैं, पर जे कोई सत्कार नूं टप जाए फिर बंदे नूं तां तुसीं करोगे ना। खुदे ने बीबी वास्ते चलो ये तो सारिਆਂ ਲਈ श्रोमणी अकाली दल सारिਆਂ ਲਈ दरवाजे खोल के बैठा, क्योंकि जे बंदा कोई आके अपनी गलती मान लैंदा आ तो फिर दरवाजे बंद थोड़े करन। कि सुखबीर बादल डिकटेटर ने, कहते डिकटेटर के तौर पर काम करते हैं, कहते धामी नूं भी जे प्रधान लाया तो एक डिकटेटर के तौर पर। देखो डिकटेटर फिर 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਹੁਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ, 96 'ਚ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ, 97 ਦੇ ਵਿੱਚ MLA ਬਣ ਗਏ, 97 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ, 99 'ਚ ਫਿਰ ਬਣ ਗਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਡਿਕਟੇਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੇਤੇ। ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗ ਗਈ। ਚਲੋ ਮੁਬਾਰਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਜਾਗ ਪਈ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਤੀ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। पंजाब की हर वड्डी खबर ते वड्डा इंटरव्यू सब तो पहला देखने लई डाउनलोड करो प्रो पंजाब TV का मोबाइल ऐप। 104 वोटां दे नाल SGPC प्रधान दी जित हासिल करने वाले एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी साडे नाल मौजूद ने, गलबात करांगे धामी उन्हां दे नाल। धामी साहब पहला तो बहुत बहुत स्वागत है प्रो पंजाब TV दे उत्ते। बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। 104 की खुशी है या फिर 42 का दुख है? देखो ये सिख पंथ की सेवा आ, मैं इनू होर ढंग नाल लैना हुन्ना। जिहड़ी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रधानगी आ ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ। खुशी हुंदी है जिसले कोई बंदे नूं कोई बड़ी प्राप्ति गुरु घर की प्राप्ति हुई है, मैं इस गलों तो खुश भी हाँ तो मन दे विच चाह भी आ। जिथों तक 104 वोटां की गल रही, क्योंकि इस वेले जिहड़ी इलैक्शन सी ये इन्नी हॉट हो चुकी सी भी देश ते विदेश दे विचों बहुत सारे लोगों दी आसां लगियां सी भी शायद कैद की टुट भंज हो जाऊगी। मैं तुहाडे पिछले जिहड़े तजर्बियां तो भी तुहानूं मैं दसना चाहुंदा, पहलां भी किसी वेले इवें चलदियां रहियां, पर आ जिहड़ी सीगी पिरत ऐतकी नवीं पई है, क्योंकि विदन पार्टी दो कैंडीडेट, एक बीबी हुणी अपने आप नूं अलैज करन लग पए, दूआ ऑफिशियल तौर पर मैनूं अनाउंस किया गया। तो इहदे विच फिर कई बार प्रतख बंदा कहता प्रमाण भी सानू दिओ, तो प्रमाण भी आ साडे कोल कि दिल्ली सरकार किसी वेले कांग्रेस जिहड़ी आ वो भिड़दी हुंदी सी, पर फिर वो धार्मिक तौर के उत्ते दखलअंदाजी करदी सी। पर ये जिहड़ी BJP की सरकार सी इहने कदे इवें नहीं कीती, RSS तो करदी रही, इन्हां दा विंग आ, पर इन्हां ने ऐतकी सीधे तौर के उत्ते इहदे विच दखलअंदाजी शुरू की और उस तो इलावा RSS ने शुरू दखलअंदाजी की। फिर हरियाणे की सरकार ने तो सीधी दखलअंदाजी की। उस तो इलावा पंजाब की सरकार जिहड़ी उन्हें भी तो कुछ जिहड़े अपने आप नूं अलैज करते आ भी असीं जथेबंदियां वड्डियां आ, उन्होंने भी इहदे विच एक एजेंडा बनाता भी ऐतकी असीं श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार नूं जिहड़ा वो चित कर देंगे।
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਵੀ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਨਾਮ ਲਓਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੇ ਆਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖਾੜਕੂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤਾਂ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਜਵਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਿੱਟੇਵਿੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝਿੰਡੇ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 9 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਅਤੇ 9 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, 9 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜਨੈਤਪੁਰ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਸੰਧ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਐਤਕੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤੇ ਆ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਇਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ SGPC ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੋ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ BJP ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਸ਼ਮੀਰ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤੇ। ਇਵੇਂ ਜਲੰਧਰ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਗਏ ਆ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਾਈਏ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਆਪਾਂ ਨਾ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਊਗਾ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਊਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਸਸਪੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਟੱਪ ਕੇ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਾਰੀ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਪਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਗਏ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ 19-21 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਸਲਾ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ, ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਕਿਹੜੇ 42 ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਦੇ? 42 ਦੇ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਰਿਹਾ। 36-35 ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਾਰ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਆ 5-4 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਰਹੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਇੱਕ ਦੋ ਚਾਰ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਊਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਲਾਈਨ ਟੱਪ ਜਾਏ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਗੱਲ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਟਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਤਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਦੇਖੋ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਆ, ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬੀਬੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਹੁਣੀ ਰਾਤ ਫਿਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਦਰਕਾਰ ਕੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 1.5 ਘੰਟਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਖੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੀਬੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, 3 ਘੰਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਆਏ, ਬਾਅਦ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਲੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੜਨਾ ਹੀ ਲੜਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ਼ੋਕਾਜ ਨੋਟਿਸ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੋਕਾਜ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਕੀਤਾ
ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੱਦਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜੇਲੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਟਰਨ ਅਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, 2 ਦਿਨ ਦਾ, 3 ਦਿਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਮੌਕਾ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਣਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਨਾ ਭਰੇ ਹੋ ਜਾ ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲਾਜ ਰੱਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜੇ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਡਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੱਖੀ ਸੀ ਬੀਬੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਵੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਹੀ ਉਸ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੋਲੂਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਕੀ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੀਬੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਬੀਬੀਆਂ ਕੋਲ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬੜਾ ਸਮੂਥਲੀ ਗਿਆ ਔਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਧੱਕਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਪਣੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਏ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ 26 ਸਾਲ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਪੰਜ ਰਤਨ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੌੜਾ ਜੀ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਾਲ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 to 1 ਵੀ, ਤੇ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਸੈਂਸਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਐਤਕੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ 20 ਦੀ ਟਰਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਹੁਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਚਲੋ ਬੀਬੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੁੱਛਰ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਕੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਚ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਬੀਬੀ ਨੇ? ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਵਿਦਨ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੀਬੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਆ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਗਵਾਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਹ ਪਿਰਤ ਤੋੜਤੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿਰਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਿਰਤ ਵੀ ਇਨ ਡਿਊ ਕੋਰਸ ਆਫ ਲਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਹੁਣੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਚੋਣ ਹੋਏ ਆ, ਉਸ ਲਈ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਦੂਏ ਨੇ ਤਜੀਦ ਕਰਨੀ, ਤੀਏ ਨੇ ਵਜੀਦ ਤਜੀਦ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਰ ਅਨਾਉਂਸ ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਚਲੋ ਜੇ ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਪਿਆ ਕਹਿਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸੰਨ 42 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ 42 ਹੈ, 42 ਤੋਂ ਇਹ 80 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ 100 ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੜੀਆਂ ਤਰਾਈਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਆਈਆਂ। 104 ਮੈਂਬਰ ਕੰਧ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। 22 ਮੈਂਬਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਆ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ 19 ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਗੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਪੰਜੌਲੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ 22 ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮੇਰੀ ਚੋਣ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਹੋਈ ਆ, ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੱਲਾ, ਬੀਬੀ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੜੀ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲ ਗਏ, ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਚਲ ਗਏ। ਨਰਮੈਲ ਸਿੰਘ ਜੌਲਾ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਰਾਏਪੁਰ ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਪਾ ਕੇ 22 ਤਾਂ 5 27 ਹੋ ਗਏ। 27 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਡਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜਨੈਤਪੁਰ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਲੀ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਔਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਸੰਧ, ਤੇ ਮਾਨਕੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੁੰਗਾ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲਾ ਲਈਏ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਹੋਣੀ ਹੁਣ ਛੱਡ ਗਏ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਨਸ ਹੋਣੀ ਇੱਕ ਦੇ ਗਏ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਰਲਾਉਨੇ ਆ 5 ਤੇ 8 13,
ਤੇ 35 ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ 35 ਹੋਣੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਿਨੈਰੀਓ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ 5-6 ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਹੀ ਆ। ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਦੇਖਦੇ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਢਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਹਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਤੋਂ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਮਲੂਕਾ ਤੇ ਭੁੰਦੜੋਣੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮਾਫੀ ਦਵਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਬੀਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ 15 'ਚ ਉਹ ਮਾਫੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ 22 ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਜੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਆਈ ਆ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਕਦੇ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 7 ਸਾਲ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਲੇ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਆ, ਜੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੇਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਉਦੋਂ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੱਕ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦੇਣੇ। ਉਹੋ ਹੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਈ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਤੱਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਢਾਤਾ। ਕਿਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਨਲੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤੀ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਵਾਹਨਾ ਆ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲਾਗੂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਏਜੰਡੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਸਾਰਾ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਅਸਾਈਅਤ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਲਗਭਗ ਆ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 65,000 ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਹੁਣੀ ਵਿੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਹੁਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। 61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਕੰਥ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰਚ 22 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਅੱਜ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਾਹਦਾ ਆ? ਹਾਲੇ ਚੋਣ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੀਅਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਹੁਣੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚੇ ਸੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਰਤੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ SGPC ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਨੀਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਦੇਖਣਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਦੇਖੋ ਕਾਰਜ, ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੋਲਕ ਚੋਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਵੀਅਰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਪੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇਨ ਡਿਊ ਕੋਰਸ ਆਫ ਲਾ ਜੋ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਏਜੰਡਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਐਜ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਪਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਬਤੌਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ? ਬੀਬੀ ਨੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆ ਬੀਬੀ ਹੁਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ,
ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋ ਇਹ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੰਡੋਰਸ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹ ਜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ, ਮੇਰਾ ਜਾਤੀ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਓ ਲੋਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਮਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਮਰਾ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਮ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕਮਰਾ ਮਿਲੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਦਿਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਵਲ 800 ਕਮਰਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨਿਵਾਸ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਿਵਾਸ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਨਿਵਾਸ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਿਵਾਸ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਰਾਵਾਂ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2-3 ਸਰਾਵਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਜੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਾਂ ਵੀ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਮਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ ਵੀ ਸ਼ੁੱਕਰ ਸ਼ਨੀਚਰ ਐਤ 3 ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ 1.5 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਮਰਾ 800 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਕਮਰੇ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ, ਕੋਈ ਔਡ ਆਵਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆ ਕੁਛ ਆ, ਉਹ ਭਰਨਾ ਹੀ ਭਰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ 3 ਸਰਾਵਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀ, ਉਹ ਐਡਜੋਇਨਿੰਗ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ 7 ਏਕੜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਲੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 100-100 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਲੈਪੀਟਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ, ਢਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਢਾਹ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਬਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਹਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1-1000 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਲਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਕਮਰੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੱਡਾ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਲ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਯਤਨ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਯਤਨ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਟਕਾ ਬੀੜੀ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਸਕੈਨਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੋਡੀ ਸਕੈਨਰ ਔਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੋਡੀ ਸਕੈਨਰ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਪੀਕਰ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘੰਟਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵਾਹੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਊਥ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਜਾਂ ਈਸਟ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਤੰਬਾਕੂ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰਲਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ ਸਾਡਾ ਵੀ CCTV ਜਿਹੜੀ ਫੁਟਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ 1-2 ਇੰਸਟਾਂਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਟੂਆ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਟੂਆ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟਾਂ ਆਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਹਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਟਕਾ ਸਿੱਟਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਆਈ, ਉਹ ਗੁਟਕਾ ਉਹਨੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਔਰ ਵਿਦਨ ਮਿੰਟਸ ਉਹ ਬੰਦਾ
ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੈਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸੂਹੀਏ ਸਾਡੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ 7-8 ਸਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁਸਤ ਦੁਰਸਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਿੱਛੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦਾ, ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ 6-7 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ, 6 ਸੈਕਿੰਡ ਚੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੋਹਲੇ ਰਹਿ ਰਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਆਪ ਹੀ ਛੇੜਿਆ ਉਹ ਸਵਾਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੇਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੰਦੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹਲੇ ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਅੱਗ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੇਜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਊਂਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿੰਨੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਦੂਏ ਦਿਨ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਹੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਪੀਚ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਖੂਨ ਖੋਲਦਾ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਟੱਪ ਜਾਏ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਸ਼ੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਹ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੀਬੀ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਰਾਲੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇਖਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਗਏ ਆ ਉਹ ਮੁੜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਨਮਰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਵਾਸਤੇ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਨ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਡਿਕਟੇਟਰ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਡਿਕਟੇਟਰ ਫਿਰ 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਹੁਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ, 96 'ਚ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ, 97 ਦੇ ਵਿੱਚ MLA ਬਣ ਗਏ, 97 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ, 99 'ਚ ਫਿਰ ਬਣ ਗਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਡਿਕਟੇਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੇਤੇ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗ ਗਈ ਬੀਬੀ ਦੀ, ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗ ਗਈ। ਚਲੋ ਮੁਬਾਰਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਜਾਗ ਪਈ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਤੀ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਪਾੜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀ, 102 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਿਆ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਜ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਪਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖੀਏ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਡਿਊ ਕੋਰਸ ਆਫ ਲਾਅ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੀ ਗੱਲ ਦੀ ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਦਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ।